Good evening, everybody, and thank you for coming today. So, today, my name is Gogu. I'm the director of the Work Coolies Chorus, which is exhibiting in Ilham. And today, I've brought a few singers that I've had the opportunity to meet in Tanjavur early this year to discuss, reconstruct the melodies of our ancestors. A little introduction to this work. So, in the early 20th century, the indentured laborers from South India were brought to Malaya to work in the plantations, and they were laborers, but actually they were almost slaves, and they had no agency and the capacity to write down their experience. However, their history and experience were somehow preserved in their folk songs. And they've been singing these folk songs, and thankfully, two researchers have collected these folk songs and published them in books. One of them is Dr. R. Dandayudam. He collected these songs from the mid-70s to the mid-80s. And then Muthamal Palanisamy, who also collected a number of folk songs. And these are the base of our research. And sadly, there's no melodies to this song. That's why we are working with folk singers from India. And I had really great experience working with them. Let me introduce them. So first here we have Mr. Chandrasekharan. And then on the second, we have Mr. K.P. Ambigapati. And then finally, we have Mr. Adil Rahman. And another fun fact is this is their first time outside of India, which we are all glad that Ilham could bring them here. So let us. So let's, before we start, let's put all our phones in silent. I will introduce each song before they start to sing. Okay. The first song is Polekka Vandom, which means we came to survive. And this song is sung in the journey to Malaya. So before they came here, they had a really terrible famine back in India, which the working class, they were already oppressed before famine. And the famine really pushed them, and they came all the way here. They were promised many things to come here, but happened to be all lies. But this song are sung in hope while in the boat journey. So let's start. Good evening to all. பொழைக்க வந்தோம் பொழைக்க வந்தோம் நல்லா தத்தளிக்கும் போடமதில் நொந்தோம் நொந்தோம் பொழைக்க வந்தோம் பொழைக்க வந்தோம்
தத்தளிக்கும் ஓடமதில் நொந்தோம் நொந்தோம். ஓடத்தில் ஏறி வந்த தம்பி தம்பி, ஓடத்தில் ஏறி வந்த தம்பி தம்பி, கண்ணீர் விட்டாய் வெம்பி வெம்பி. கப்பல் நங்கூர அதை தூக்கி, காணாமல் போனவரே ஆண்டவரே நோக்கி நோக்கி, காணாமல் போனவரே ஆண்டவரே நோக்கி நோக்கி. பொழைக்க வந்தோம் நல்லா தத்தளிக்கும் ஓடமதில் நொந்தோம் நொந்தோம். எப்போ வருவோம் என்று எண்ணி எண்ணி, எடுத்து 5 ரூபாய் எண்ணி, ஆமையோட கப்பல் நீந்தி நீந்தி, நலியில் அடிபட்டு சென்று சென்று, கருங்கடல் கப்பலில் வந்து வந்து நீ கைக்கிரிய பித்தடி நின்று நின்று, எட்டி பிடித்த தாய்க்கு திட்டி கூட ஜனங்கள் இறக்கி விட்டு விட்டு, கூட ஜனங்கள் இறக்கி விட்டு விட்டு. புறப்பட்டதாய் தொட்டு தொட்டு, புறப்பட்டதாய் தொட்டு தொட்டு. பொழைக்க வந்தோம் நல்லா பொழைக்க வந்தோம், நல்லா தத்தளிக்கும் ஓடமதில் நொந்தோம் நொந்தோம். நல்லா தத்தளிக்கும் ஓடமதில் நொந்தோம் நொந்தோம். So when they were brought by Kangani, the middleman who's responsible to bring them here, and they were promised many things. That they actually they were told the works in Malaya is very simple, and it's just as simple as chasing crows in the sugarcane field. But when they arrive here, everything is different. It's still forest, and these working people, they are made to clear the forest, and but they have no other options. They are already stripped away from their homeland, and they are here. The Kangani who brought them here suddenly changed their attitude, so they are forced to just stay back. And the next song is a good introduction to the life and the routine and the process that happens in the rubber plantations. It's called Thodattu Thurai Margali. Okay, let's sing this song. எல்லோருக்கும் வணக்கம். தோட்டத்து துறைமார்களே, நான் ஒரு பாட்டை சொல்லுரே கேளுங்கோ. தோட்டத்து துறைமார்களே, நான் ஒரு பாட்டை சொல்லுரே கேளுங்கோ. என்னை சந்தியில் கொண்டு வந்து தோட்டத்தை அழிக்கவே. தோட்டத்து துறைமார்களே, நான் ஒரு பாட்டை சொல்லுரே கேளுங்கோ. காட்டையும் அழிக்கணும், ரப்பர் மரத்தையும் நடணும். காட்டையும் அழிக்கணும், ரப்பர் மரத்தையும் நடணும். அதுக்கு புக்காவும் போடணும், தோட்டத்து மரத்தையும் வெட்டணும். பாலையும் அடிக்கணும், இஸ்டோரும் கேட்கட்டும். பாலும் உரைக்கட்டும், லண்டன் நடுப்பட்டும். செக்கும் வரட்டும், லண்டன் அனுப்பட்டும். செக்கும் வரட்டும், செக்கையும் மாத்தட்டும். மாதமும் முடியட்டும்,
சம்பளம் ஓடட்டும் காசையும் கேட்கட்டும் திருமணத்தை முடிக்கட்டும் திரும்பி வரட்டும் திருமணத்தை முடிக்கட்டும் திரும்பி வரட்டும் சுகமாக வாழட்டும் காலையில எந்திரிச்சு காண்டாவாளி தூக்கணும் காலையில எந்திரிச்சு காண்டாவாளி தூக்கணும் கடுமையான 100 மரத்தை நாங்க வெட்டணும் காலையில எந்திரிச்சு காண்டாவாளி தூக்கணும் காலையில எந்திரிச்சு காண்டாவாளி தூக்கணும் கடுமையான 100 மரத்தை நாங்க வெட்டணும் உழைப்பாளியா நாங்க இருந்து ஓடா தேயணும் உழைப்பாளியா நாங்க இருந்து ஓடா தேயணும் உழைக்கும் மக்கள் நாங்க வறுமையா வாடணும் உழைக்கும் மக்கள் நாங்க வறுமையா வாடணும் இட்ட வேலையே நாங்களாகவே எடுத்து கூறி செய்யணும் இட்ட வேலையே நாங்களாகவே எடுத்து கூறி செய்யணும் செய்யாவிட்டால் பொன்னுதியில் பிடரி பிடித்து தள்ளுவார் செய்யாவிட்டால் பின்முதியில் பிடரி பிடித்து தள்ளுவார் ஏனென்று கேட்க நாதி இல்லை எடுத்துரைக்க கதியும் இல்லை ஏனென்று கேட்க நாதி இல்லை எடுத்துரைக்க கதியும் இல்லை பாலை சுமந்து கொண்டு பக்குவமா ஊத்தணும் பாலை சுமந்து கொண்டு வந்து பக்குவமா ஊத்தணும் படிதவரி கீழே விழுந்தா படிதவரி கீழே விழுந்தா ஏனென்று கேட்க நாதி இல்லை எடுத்துரைக்க கதியும் இல்லை ஏனென்று கேட்க நாதி இல்லை எடுத்துரைக்க கதியும் இல்லை மாசம் முடிஞ்சி சம்பளத்தை குறையுதுன்னு கேட்டு பார்த்தா மாசம் முடிஞ்சி சம்பளத்தை குறையுதுன்னு கேட்டு பார்த்தா போதும் இந்த எரிகிறாரே கிராமமணியும் எரிகிறாரே கிராமமணியும் ஏனென்று கேட்க நாதி இல்லை எடுத்துரைக்க கதியும் இல்லை ஏனென்று கேட்க நாதி இல்லை எடுத்துரைக்க கதியும் இல்லை So this was probably one of the hardest songs for us to build the melody because it is structured in a way where there is song and then the next verse is basically Togera is basically like spoken. It's more on the spoken manner. And one important event I think I would like to share is if you look at the second last verse, பால சுமந்து கொண்டு வந்து பக்குவமா ஊத்தணும் படிதவரி கீழே விழுந்தா ஏனென்று கேட்க நாதி இல்லை எடுத்துரைக்க கதியும் இல்லை. That is basically the workers they wake up at 4 a.m. in the morning and they have to go to work before the sunrise. This is because the the water content in the milk tree depletes after the sunrise. So they have to go to work before the sunrise. And they tap the rubber and then they carry it to the collection place. And the path to the collection place is always very rough. And if the milk spills in the way, even though they went to work at 4 a.m., their salary is not guaranteed. Their salary only comes after the milk reaches the collection tank, even though they've worked throughout the day. This was actually shared by my own uncle. So my family, they were also
plantation labor, and my father's generation were the first to come out. And so there is, of course, the main element is pain, but there were also other aspects to their life, such as romance. So the next song that we are going to see is romance. It's called Valla Poda. So they were sharing to me yesterday. They said so all the folk songs that were sung in Malaysia, they didn't come from scratch. They actually has a long heritage from the folk songs back in India, and even there are identical songs even back in India. So I would invite them to sing this song. வங்காளம் சிங்கப்பூர் வருகுதடி சீனங்கப்பல் மேல ஏறி சினிமாவுக்கு வாடி வங்கம் சிங்கக்கப்பல் வங்காளம் சிங்கப்பூர் வருகுதடி சீனங்கப்பல் மேல ஏறி சினிமாவுக்கு வாடி போகலாம் வங்கங்கப்பல் சிங்கப்பூர் வருகுதடி சீனங்கப்பல் வங்காள சிங்கப்பூர் வருகுதடி சீனங்கப்பல் மேலே ஏறி சீனி பார்க்க வாடி போலாம் சீனங்கப்பல் மேலே ஏறி சினிமா பார்க்க வாடி போலாம் காதுக்கு கடுக்கன் இல்ல கம்பி போட்ட சோமன் இல்ல மச்சான மார்க்கெட்டுக்கு வல்ல போடா காதுக்கு கடுக்கன் இல்ல கம்பி போட்ட சோமன் இல்ல மச்சான மார்க்கெட்டுக்கு வல்ல போடா காதுக்கு கடுக்கன் இல்ல கம்பி போட்ட சோமன் இல்ல மச்சான மார்க்கெட்டுக்கு வல்ல போடா அஞ்சி பணந்தாரே ரப்பத்து சீனிதாரே அஞ்சி பணந்தாரே ரப்பத்து சீனிதாரே கோதுமை ரொட்டி தாரே குட்டி குடிசைக்கு வாடி போலாம் அஞ்சு பணந்தாரே ரப்பத்து சீனிதாரே கோதுமை ரொட்டி தாரே குட்டி குடிசைக்கு வாடி போலாம் அஞ்சு பணந்தாரே ரப்பத்து சீனிதாரே கோதுமை ரொட்டி தாரே குட்டி குடிசைக்கு வாடி போலாம் கோதுமை ரொட்டி தாரே குட்டி குடிசைக்கு வாடி போலாம் அஞ்சு பணமும் வேண்டாம் ரப்போத்து சீடி வேண்டாம் அஞ்சு பணமும் வேண்டாம் ரப்போத்து சீடி வேண்டாம் கோதுமை ரொட்டி வேண்டாம் குச்சிக்கு வல்ல போடா அஞ்சு பணமும் வேண்டாம் ரப்போத்து சீனி வேண்டாம் கோதுமை ரொட்டி வேண்டாம் குச்சிக்குள்ள வல்ல போடா கோதுமை ரொட்டி வேண்டாம் குச்சிக்கு வல்ல போடா Like naturally, folk songs were not meant for performing. They were sung in fields, like that's why their voice through is really like great, because the other person would be really standing far and they have to shout to answer each other. And back in India, they were working in paddy fields where like there'll be hundreds of people in the same plane, and they were one person will call and the other person will respond. And it was always a communal event, folk song and the work.
But here in Malaysia, one person is tasked to cut about 400 trees. So you can imagine the isolation they would have felt coming from a place like that, and suddenly you are here. So isolation is one, and the next is anxiety. There are so many songs about anxiety, which roots mainly from the supervisors. So the supervisors were also Indian, but they are, as you might know, in India we have this thing called a caste division. So the supervisors were from a higher class, and the working class are normally the lower. And the British knew this, and they brought the same template, the system to Malaysia, because they know if we unite, we will fight them back. So they borrowed our system and reinstilled the division also here in Malaysia. And the next song that we are going to see, it's called Engadi Vecha Yellamma. So this song is basically the hero is singing to his wife, where did you put my stuff? Imagine this scene in a rubber plantation, and they have finished cutting 400 trees, and the Kangani, the supervisor is coming. You can hear his bicycle, but the hero missed the pail that he collected. So he's asking his wife in panic, where did you put? I can hear the Kangani is coming, where did you put this? So yeah, let's listen to this song in melody, Engadi Vecha Yellamma. தொடர்புடனே வண்டியில துறையும் வந்துட்டான் எல்லம்மா துறையும் வந்துட்டான் தொடர்புடனே வண்டியில துறையும் வந்துட்டான் எல்லம்மா துறையும் வந்துட்டான் ஈச்சி மூச்சி வண்டியில காணி வந்துட்டான் எல்லம்மா கிராணி வந்துட்டான் சீச்சி மூச்சி வண்டியில கிராணி வந்துட்டான் எல்லம்மா கிராணி வந்துட்டான் ஏத்த ஊழி பட்டா சாக்கு எங்கடி வச்ச எல்லம்மா எங்கடி வச்ச ஏத்த ஊழி பட்டா சாக்கு எங்கடி வச்ச எல்லம்மா எங்கடி வச்ச அஞ்சானம்பர் மேட்டு மேலே அங்கேதான் வச்சேன் மாமா அங்கேதான் வச்சேன் அஞ்சானம்பர் மேட்டு மேலே அங்கேதான் வச்சேன் மாமா அங்கேதான் வச்சேன் களைத்து போன தேடி தேடி காணலையே மாமா அதை களைத்து போன தேடி தேடி காணல மாமா அதை காணல மாமா கரட்டு முரட்டு சைக்கிள்ல கங்காணி வந்துட்டான் எல்லம்மா கங்காணி வந்துட்டான் கரட்டு முரட்டு சைக்கிள்ல கங்காணி வந்துட்டான் எல்லம்மா கங்காணி வந்துட்டான் எடுத்து வச்ச காண்டாவாளி எங்கடி வச்ச எல்லம்மா எங்கடி வச்ச எடுத்து வச்ச காண்டாவாளி எங்கடி வச்ச எல்லம்மா எங்கடி வச்ச ரெண்டாம் நம்பர் மேட்டு மேலே இங்கேதான் வச்சேன் மாமா இங்கேதான் வச்சேன் ரெண்டாம் நம்பர் மேட்டு மேலே இங்கேதான் வச்சேன் மாமா இங்கேதான் வச்சேன் தேடி தேடி களைத்து போன தெரியல மாமா அதுவும் தெரியல மாமா தேடி தேடி களைத்து போன தெரியல மாமா அது தெரியல மாமா அஞ்சாம் நம்பர் வச்ச வாரி அருகில் இருக்கு பாரு அருகில் இருக்கு பாரு அஞ்சாம் நம்பர் வச்ச வாரி அருகில் இருக்கு பாரு எல்லம்மா அருகில் இருக்கு பாரு ரெண்டாம் நம்பர் வச்ச வாரி இங்க இருக்கு பாரு எல்லம்மா இங்க இருக்கு பாரு ரெண்டாம் நம்பர் வச்ச வாரி இங்க இருக்கு பாரு எல்லம்மா இங்க இருக்கு பாரு
Okay, the next song is a surprise song that is not included in the list. We will sing it for you guys. It's basically a play song. It's a play song that was sung by the kids. And it's so interesting because it talks about the white master. So I'll read the English translation first so that you can understand the context, and then you can hear to the singers singing the song. Toot toot the white man, gun tooting white man, cow eating white man, he'll vanish into thin air. Look, look, the white man, bald-headed white man, boarding his flying ship, he'll fly away for good. Showy, showy, the white man, foreign lord, white man, riding in a polished car, he'll speed away in a roar. Car, car, the white man, khaki shirt, white man, babbling cash, 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 he came by ship. Sir, sir, the white man, shirt-wearing white man, on a cargo ship he came, imposing his laws. So this was the song. This is the song, and we can hear. All right. டூடு வெள்ளக்காரன் துப்பாக்கி வெள்ளக்காரன் மாடு தின்னும் வெள்ளக்காரன் மாயமா போவானா டூடு வெள்ளக்காரன் துப்பாக்கி வெள்ளக்காரன் மாடு தின்னும் வெள்ளக்காரன் மாயமா போவானா பார் பார் வெள்ளக்காரன் பார் பார் வெள்ளக்காரன் பரங்கிதள வெள்ளக்காரன் பார் பார் வெள்ளக்காரன் பரங்கிதள வெள்ளக்காரன் பறக்கும் கப்பல் ஏறி வந்து பறந்துமே போவானா சீர் சீர் வெள்ளக்காரன் சீமத்தோர வெள்ளக்காரன் சீப்புக்காரில் ஏறிக்கிட்டு சீரியே போவானாம். சீர் சீர் வெள்ளக்காரன் சீமத்தோர வெள்ளக்காரன் சீப்புக்காரில் ஏறிக்கிட்டு சீரியே போவானாம். கார் கார் வெள்ளக்காரன் காக்கி சட்டை வெள்ளக்காரன் கார் கார் வெள்ளக்காரன் காக்கி சட்டை வெள்ளக்காரன் காச்சி மூச்சின்னு பேசிக்கிட்டு கப்பல் ஏறி வந்தானா காச்சி மூச்சின்னு பேசிக்கிட்டு கப்பல் ஏறி வந்தானா சார் சார் வெள்ளக்காரன் சார் சார் வெள்ளக்காரன் சட்டை போட்ட வெள்ளக்காரன் சார் சார் வெள்ளக்காரன் சட்டை போட்ட வெள்ளக்காரன் சரக்கு கப்பல் ஏறி வந்து சட்டம் போட்டு போனானா 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 So that was a game song for the kids. The next we will see the game song for the adults. This was the song which were sung in the Toddy shop. So I actually pieced together a few songs for this part. So it is songs from both Dr. Ledham's collection and also Madam Muttamal Palisami. And apparently there are so many Toddy songs in the book. It's fun, but it's also a sad reality because the Toddy shop was actually maintained by the plantation, and
before, like, I heard, but I'm not sure about the authenticity. Like, when they first built the plantation, there were no Todi shop and temple. And apparently a lot of people suicided. And then they built things that can just keep them alive, for them to sing out their sorrow. And these two places, Todi and temple, are just the place right for it. And they are already paid super less, and they collect back their salary through Todi shop. And they did so many things to, like to control. I think they have mastered the way to control human soul. And now we are in a position to look back with a healed perspective. So let's hear to the Todi shop. It's actually it is a fun song. Sorry to make you depressed. கல்லுக்குள்ள தேர் இருந்தா தள்ளி விட்டு குடிக்க சொல்லும், சோத்துக்குள்ள கல் இருந்தா கொண்டாட்டி அடிக்க சொல்லும். கல்லுக்குள்ள தேர் இருந்தா தள்ளி போட்டு குடிக்க சொல்லும், சொத்துக்குள்ள கல் இருந்தா பொண்டாட்டிய அடிக்க சொல்லும். அரையா கரையில ஆறுமுகனார, அரையா கரையில ஆறுமுகனார, ஒரையா 2 குட்டி பூ போட்ட கிளாசில அரமா சாக்கணும், என்ன கரியாக்கணும். வையம்மா 2 துண்டு ஓத நல்லா ஏறட்டும், வையம்மா 2 துண்டு ஓத நல்லா ஏறட்டும். சாராய கடைக்காரன் சாராயத்தை விற்கிறான், காலையிலிருந்து மாவர இவன் மாடு போல உழைக்கிறான். மண்வெட்டி வேலை செய்யறான், மூச்சு பூச்சா சாராயத்தை குடிக்கிறான். இவன் மம்மட்டி வேலை செய்யறான், மூச்சு மூச்சா சாராயத்தை குடிக்கிறான். கல்லு குடிச்ச வெறியல கண்ணும் மண்ணும் பெரியல, கல்லு குடிச்ச வெறியல கண்ணும் மண்ணும் தெரியல. உட்டம்பாரு லெப்டுல உளுந்தம்பாரு சேத்துல, உட்டம்பாரு லெப்டுல உளுந்தம்பாரு சேத்துல. தூக்கி விட்டான் மேட்டுல தெரியுமா காசி சொல்லல, தூக்கி விட்டான் மேட்டுல தெரியுமா காசி சொல்லல. திருப்பி விட்டா ரைட்டுல தெளிஞ்சு போன ரூட்டுல, திருப்பி விட்டா ரைட்டுல தெளிஞ்சு போன ரூட்டுல. முச்சந்தியில நின்னுகிட்டு முறைக்கிறான், முறைச்சி பார்க்கும் ஜனங்களை இழுத்து போட்டு மிதிக்கிறான். போலீஸ்காரன் மூட்டு போய் கும்மா வாங்குன்னு குத்துறான், குதிரை போல கணக்கிறான். 7 மணி ராவுக்கெல்லாம் இழுத்து விட்டு வீட்டுக்குத்தான் விரட்டுறான். வீட்டுக்கு வந்துதானே கொண்டாட்டிக்கிட்ட முறைக்கிறான், வீட்டுக்கு வந்துதானே கொண்டாட்டிக்கிட்ட முறைக்கிறான். கதவை திரடி எல்லம்மா வம்பு பண்ணாதே சும்மா, கதவை திரடி எல்லம்மா வம்பு பண்ணாதே சும்மா. விடுவேனாடி சும்மா வைப்ப ஒன்ன கும்மா, விடுவேனாடி சும்மா வைப்ப ஒன்ன கும்மா. நான் மட்டும் குடிக்கிறேன்னு நினைக்காதடி எல்லம்மா, நான் மட்டும் குடிக்கிறேன்னு நினைக்காதடி நல்லம்மா. நான் 4 தலைமுறைக்கு நான் 4 தலைமுறையா நடக்குதடி எல்லம்மா, நான் 4 தலைமுறையா நடக்குதடி எல்லம்மா, நடக்குதடி எல்லம்மா. So every one of them has a very rich background in folk songs. Mr. Adiraman is also a researcher and writer of many books. He have researched folk tradition, folk stories, and he have written a
about 20 books apparently. They are equally very well known. Mr. Ambigavadi works in the radio, and Mr. Chandrasekharan, he works in the government. And what is interesting about the folk song, there is no like regular standard like syllabus for this. They just picks up through experience, and they have the melodies in their mind. So when I brought the songs to them, they actually find parallels with what they have in India, and they try to see if that works. Of course, we don't know for sure that this is the melody, but I think when it's right, you just feel it. You feel that feeling is. I guess you understand the song in a whole dimension. While you're reading just the lyrics is one, but you hear with the right melody, it's just it's complete. The next song is Opari. So Opari is basically elegy. It's normally sung in the funeral, but it's also a lament song. So, for example, my grandmother would come back home after work, and she would complain about the skangani just while cooking. It's just a way to express their sorrow, and it's a very advanced form of folk song. So the pillar of Tamil folk song is basically Opari and Talatu, which the last two songs that we have today. So first we'll go to Opari, and let's see this. Let's see how they sing this song. படகேறி வந்தேன்னா பஞ்சந்திரலையே பாவி வந்த படகு திரும்பலையே படகேறி வந்தேன்னா பஞ்சம் திரளையே பாவி வந்த படகு திரும்பலையே காலம் வந்ததுன்னு கப்பலேறி வந்திட்டேன் எங்காலமே தொலையலையே நான் வந்த கப்பல் திரும்பலையே பாலு மரம் வெட்டலான்னு பழைய கப்பல் ஏறி வந்தோம் பாலு மரம் கட்டலான்னு பழைய கப்பல் ஏறி வந்தோம் 45 காசு போட்டு 45 காசு போட்டு நட்டெலும்ப கிழட்டுறானே பாலு மரம் வெட்டலான்னு பழைய கப்பல் ஏறி வந்தோம் 45 காசு போட்டு நட்டெலும்ப கிழட்டுறானே 35 காசு போட்டு மூட்டெலும்ப முறிக்கிறானே படகேறி வந்தேன்னா பஞ்சந்திரலையே பாவி வந்த படகு திரும்பலையே திரும்பலையே. So this song பாடுமரம் வெட்டலான்னு பழைய கப்பல் ஏறி வந்தோம் 45 காசை போட்டு நட்டெலும்ப கலட்டுறானே
முப்பத்தஞ்சு காசை போட்டு மூட்டெலும்ப முறிக்கிறானே. This is the first song I've read in the book. So we were already researching plantation experience for some time, and when I read this line, it really felt like as if the ancestor is like really speaking to me, and the words are so simple, but it carries so much in this sixth line. So, especially 45 காசை போட்டு நட்டெலும்ப கலட்டுறானே, 35 காசை போட்டு மூட்டெலும்ப முடிக்கிறானே. So there were the wage disparity between the male and the female, and the male would work standing up and the female would squat, and it's really brilliant how they could fit such a big news and sorrow into the sixth line. Okay, so the last song for today is Lullaby. So if you would like, you can actually lie and try to sleep to this. So the Talattu, when I was discussing with them, and Mr. Ambigapati told that it comes from the root word tal artu. So tal means tongue, and artu is dance. So lullaby is basically the dance of the tongue, and it's a really ancient melody which still being sung by the mothers. There is no real meaning to this word araro arira, but every Tamil people would immediately understand its meaning and the feeling of this word. So this song that they're going to sing today is probably the early songs of the Indian. So even though Dr. Dandayudam collected the songs in the 80s, because these are folk songs, they were orally transmitted through generations, and over these 500 folk songs, if we arrange them in a timeline, we could actually see from the early migration up until the independence. So this song that they were going to sing now is probably in the very beginning. So in the very beginning of the migration, the Tamils were singing songs that reminds them of the homeland, because they are probably homesick and they would like to, it's through the song and imagination and dreams that they can hold on to this place. So let's listen to this beautiful lullaby. ராரோ ராரிரரோ கண்ணே ராரோ ராரோ மதுரையிலே நல்ல மரம் மாதுளம் பூக்கு மரம் மதுரை நகரிருக்கே மருதி வந்த காரணமே செங்கியிலே நல்ல மரம் கண்ணே செவ்வந்தி பூ பூக்கு மரம் செங்கி நகர் இருக்கே கண்ணே சீக்கிரமா வந்ததேனோ காசியிலே நல்ல மரம் கண்ணே கற்பூரம் காக்கி மரம் காசி நகர் இருக்கே கண்ணே கடுகி வந்த காரணம் என்ன பாட்டி அடித்தாரோ பால்வாக்கோ சங்காலே கண்ணே அழுத கண்ணீர் நீ அழுத கண்ணீர்
தானானே நானே நன்னே தானே தானே நன்னே தன்னானே தானே தானே நன்னே தன்னானே தானே தானே நன்னே தன்னானே தானே தானே நன்னே தன்னானே. So there, we would like to say some word. We will translate. Lina will translate. அன்பான உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களது பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். My appreciation to all of you for coming and my greetings. நாங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஒரு மரபு சார்ந்த ஒரு உறவை ஒரு கடல் கடந்து நாங்கள் இங்கே சந்திப்போம்னு நாங்கள் நினச்சி கூட பார்க்கல. We are very happy and surprised that for something so culturally deep rooted, there is so much welcome across our lands, our seas. இந்த தருணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த எங்களது அன்பிற்கினிய நண்பர், நாங்கள் நண்பர்னு தான் சொல்ல முடியும், இரத்த உறவு கவுல்ராஜ் உள்ளிட்ட அவங்க குடும்பத்தார், இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் எங்களது நெஞ்சம் இடிக்கிற வணக்கங்களை, இதை தவிர நாங்கள் வந்து எது சொல்ல முடியாது, வணக்கத்தையும் நன்றியையும் இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். We would like to express our sincere gratitude towards our dear friend and blood brother Gokularaj, as they said it, and also his family here and everybody who helped to bring them here. நாகப்பட்டினம் மாவட்டம், அந்த கீழத்தஞ்சியின் பகுதியில் இருந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திலிருந்து வர்றேன். I'm from a district called Nagapattinam, from Keelathanji. Keelathanji is southern Tanjore. நாகப்பட்டினம் மறக்க முடியாத, இந்த மலேசியா வாழ் மக்களுடைய வாழ்வியலில் மறக்க முடியாத ஒரு துறைமுக பகுதி. அங்கேருந்து தான் பல துயரங்கள் இங்கே வந்து சந்தித்த அந்த மக்கள் அந்த துறைமுகத்திலிருந்து தான் தர்ம கப்பல் அப்படிங்கிற இலவசமாக பயணிக்கக்கூடிய அந்த கப்பலில் பயணித்தார்கள் என்பதுதான் அங்கேருந்து வந்த அந்த தளத்திலிருந்து வருவதில் நான் வந்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Nagapattinam is a small city and it's a historically popular port city, especially for the laborers, the Tamil laborers who went all over the world and especially to Malaysia, as they traveled through what they call Dharma, which means free of charge ship to work here. So all their life, their hardship, their sorrows, everything started from Nagapattinam, and he sincerely feels a deep respect for having come from such a place. இந்த பகுதியில் இங்கே இருக்கக்கூடிய தோட்ட தொழிலாளர்கள், தோட்டம் அந்த பகுதியை சார்ந்த மக்கள் சந்தித்த வழியை நாங்கள் கட்டுரைகளாக படித்திருக்கிறோம் அல்லது செவி வழியாக நாங்கள் ஊரில் கேட்டிருக்கோம். அத்தனையும் வந்து கொஞ்சம் சங்கடமான சூழலை ஏற்படுத்தும். ஆனால் ஒரு இரத்த உறவு சந்தித்த அந்த வழியை இந்த நாட்டார் இசை, நாங்கள் வந்து நாட்டார் இசைன்னு சொல்லுவோம், அவர்களுடைய அந்த நாட்டுப்புற பாடல்கள் மூலமாக இந்த பதிவை நாங்கள் சந்திக்கிறதுல போல்ராஜ் வந்து சொன்ன போது எங்களுக்கு வந்து அந்த பாடல்களை தொட்ட போதே வந்து அப்படியே மனசெல்லாம் அப்படியே கலங்கி விட்டது. ஏனென்று சொன்னால் அந்த தமிழகத்தில் உள்ள நாட்டார் வடிவத்தில் அந்த இசை மரபுல எந்த விதமான ஒரு சின்ன சேதாரம் கூட இல்லாமல்
இங்கே அந்த நாட்டுப்புற பாடல்கள் இந்த தொழிலாளர்களிடத்தில் இங்கே மறைந்திருந்திருக்கிறது என்பதை நாங்கள் பார்க்குற போது ரொம்ப வழியாக இருந்தது. இன்னும் சொல்ல போனால் அவரை சந்திச்சுட்டு நான் வீட்டுக்கு போன அன்று என்னால் உறங்க முடியல. ஏன்னா அந்த பாடல்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பாடல்கள் தான் கொடுத்தாங்க. அந்த பாடல்களை படித்த பிறகு அதில் இருந்த வழிகள் என்னால் ரொம்ப முழுமையாக 100% உணர முடிந்தது. ஏன்னா நான் நாட்டுப்புற பாடல்கள் சார்ந்த ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்கேன். சிறந்த நாட்டுப்புற பாடல்களுக்கான கலை வளர்மணி அப்படிங்கிற அவார்டு கூட தமிழக அரசால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி நான் இந்த உறவு சார்ந்து நான் பயணிக்கிறதுனால நிறைய விஷயங்களை என்னால் உள்வாங்க முடிந்தது. அதில் உயிரோட்டமான வரிகள் இங்கே இருக்கிற போது எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா, அதாவது அந்த வரிகளை நாங்கள் தேடுகிற போது அந்த எங்களுடைய இரத்த உறவுகளில் அந்த வழியை அல்லது சந்தோஷத்தை அது உணர்த்தியதாக நாங்கள் பார்க்கிறோம். What did I write? So he was saying that about the life of Tamil workers in plantations, especially in Malaysia, they have read in essays or they have heard as oral stories, but to encounter it in the form of folk music, the day that he encountered it in the form of folk music when Gogularajan met them and presented them the songs, he said he was very touched and it felt as if his heart melted. He was very taken aback to see folk music existing in such an unpolluted manner so far away from their land. He couldn't sleep that night because he felt like he completely understood the depth of their sorrow, as he is someone who has been involved in the research of Tamil folk music for a very long time and has also been recognized by various awards from the state. He was extremely touched and feels honored for this experience that the folk music has brought him. நேற்று இரவு கோகுல்ராஜ் அண்ணா அவருடைய தந்தை இடத்துல பேசிட்டு வந்தோம். இது எந்த வகையில் அவசியம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் அதை பதிவு செய்தேன். இன்னும் சொல்ல போனால் துயரங்களை வழியை மனிதனுடைய வழியை ஒளிவு மறைவில்லாமல் பதிவு செய்கிற ஒரு ஊடகம் என்று சொன்னால் அது இந்த மரபு சார்ந்த நாட்டுப்புற இலக்கியம் தான். நான் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இப்போ அண்மையில் இந்தியாவை பாதித்த சுனாமி, இந்த சுனாமி சார்ந்த அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேரிடர்கள் நடந்திருக்கு. ஆனால் அது அந்த பேரிடர்கள்லாம் பதிவாக இருக்கிறதா அப்படின்னா இல்லை. ஒருவேளை இந்த சுனாமிக்கு பிறகு இன்றைக்கு நிறைய காட்சி ஊடகங்கள் இருக்கிறது அல்லது அச்சு ஊடகங்கள் இருக்கிறது அல்லது வலைதளங்கள் இருக்கிறது. அதில் அந்த சுனாமி பதிவாக அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு சேர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஆனால் மனித குலத்தில் சந்தித்த வழியை, இன்னும் பேரிடர் காலங்களில் சந்தித்த அந்த வழியை எது பதிவு செய்திருக்கிறது? குறைந்தபட்சமாக ஒரு 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 200 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்த பதிவுகளை கூட இன்றைக்கும் இன்றைய தலைமுறைக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய ஒரு ஊடகம் என்று சொன்னால் இந்த நாட்டுப்புற இலக்கியங்கள் தான். So last night he was discussing about this with Gogularajan, saying that folk music has this precious gift of being able to document pain in an unfiltered form. There's no filter. For example, he was saying tsunami is something that is well documented. Even those who did not exist during tsunami might be able to understand it and process it because of how well it's documented through mass media. But folk music has the tendency and the power to document stories and pain hidden in the nooks and corners of history, from pain hidden from centuries ago. And folk music is the only medium that can do that. நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி அந்த தர்ம கப்பல் ஏறி வந்த ஒரு காலகட்டம்,
அந்த காலகட்டம் எந்த மாதிரியான ஒரு நெருக்கடியை இந்தியாவில் இருந்த மக்களிடத்தில் கொடுத்துச்சு அப்படின்னா, அதை அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி நம்முடைய வாழ்வியல் சார்ந்த பொருளாதார பிரச்சனை இருந்துச்சு சொல்றாங்க. அது என்ன சொல்ல போனாக்க பஞ்ச காலம் உச்சத்தில் இருந்த ஒரு காலம். அந்த பஞ்ச காலத்தை சொல்லுகிற ஒரு வழியை இன்னைக்கு உள்ள நம்முடைய இளம் தலைமுறைகளுக்கு பஞ்சம்னா என்ன அப்படிங்கிறது கூட தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. பட்டினா என்ன, பசினா என்னன்னு கூட தெரியாத ஒரு காலமாக இருக்கிறது. அது ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. ஆனால் அந்த வழியை முழுமையாக உணர்ந்தவர்கள் அங்க சொல்லுகிறார்கள், உப்பு விளைஞ்ச பஞ்சம், புத்தமரே தோத்த பஞ்சம், மாங்காய் விளைஞ்ச பஞ்சம், மன்னவரே தோத்த பஞ்சம், தேங்காய் விளைஞ்ச பஞ்சம், தேவர்களே தோத்த பஞ்சம். அப்படி என்று சொன்னால் அந்த அத்தனை நல்ல உள்ளங்களும் பாதிக்கப்படுகிறது. உப்பு விளைஞ்ச பஞ்சம் எப்போ விளையும் அப்படின்னாக்கா, உப்பு நல்ல வெயில் தொடர்ச்சியாக மழை இல்லாமல் தொடர்ந்து கோடை நீடித்தால் உப்பு விளையும். ஆனா உப்பு விளைஞ்சிச்சு அப்படின்னா வேற எந்த சிறுதானியங்களோ எந்த தானியங்களோ உணவு உற்பத்தி, வேற எந்த உணவு உற்பத்தி இருக்காது. அப்ப பஞ்சம் ஏற்படுகிறது. அதை அழகாக பதிச்சிருக்கிறார். அந்த 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 காலகட்டத்தில் தான் அங்கிருந்து தமிழர்கள் வேற வழி இல்லை, நம்முடைய குடும்பத்தை ஓட்டணும் அல்லது குடும்ப சூழல் வறுமையை போக்கணும் அப்படின்னாக்க தர்ம கப்பலை ஏறி போயிட்டு நம்ம போயிட்டு வந்தாச்சா சம்பாரிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்தாங்க. ஆனா இங்கே பல துயரங்களை அடைந்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த பாடல்கள் தான் எங்களுக்கு உணர்த்துகிறது. தமிழ் மக்களுக்கு இது ஒரு மரபாக கொண்டு சேர்த்திருக்கிறது என்பதை சொல்வதில் நாங்கள் தயங்கல. So, as he said before, these workers came in what was then called Dharma Kapal, which means free of charge shipping. And this was a time of great famine. Famine like what the younger generation these days would have never heard or seen. But this was a time when this fully experienced this famine. And he goes on to sing a song which talks about how there was this summer when there was too much salt, and that was one kind of famine which even the kings could not handle. There was a summer when there was too much mangoes, and this was the kind of famine that even the warriors could not manage. He was saying sometimes during a long stretch of summer, you will have too much, you will have excess of certain things like salt and like mangoes. So although there is excess of these things, but it means that there is famine. So that's what the song is trying to say. And at this sort of time is when a lot of people decided to leave the country, manage their family situation and poverty. But the idea was to go make money and come back. But life wherever they went was so hard that it made it difficult to even come back. இது சார்ந்த நிறைய விஷயங்களை பேசிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் அதுக்கான காலம் இல்லை. இருந்தாலும் ஒரு விடயத்தை நான் பதிவு செய்கிறேன். இந்த தேடலின் மூலமாக நாம் தொலைத்து விட்ட தமிழ் கூறுகளிலிருந்து தொலைந்து போன பல வார்த்தைகளை நாங்கள் இங்கேருந்து மீட்டிருக்குதா நான் நினைக்கிறேன். குறிப்பாக ஒரே ஒரு வார்த்தையை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு நான் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். காலம் நேரம் இல்லை. குச்சி அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல்களில் பார்த்தோம். அந்த குச்சி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இன்றைக்கு மலேசியாவில் மட்டும் இல்லை, இந்தியாவில் இல்லை, தமிழகத்தில் போய் குச்சின்னு கேட்டால் தெரியல. ஆனால் குச்சி என்பது நாம் நம்முடைய முன்னோர்கள் பயன்படுத்தின வீட்டை குறிக்கக்கூடிய ஒரு சொல். குடிசை அல்லது குச்சி என்று ஒன்று வந்தது, கூரை வீடுகளை குறித்தது. அந்த குச்சிங்கிற வார்த்தை இன்றைக்கு வழக்கொழிந்து போய்விட்டது. அந்த வார்த்தைகளை இங்கிருந்து மீட்டிருக்கிற போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனோம் என்று சொன்னால், இப்போது திரைப்பட பாடல்களில் கூட அந்த குச்சி என்ற வார்த்தைகள் இன்றைக்கும் மரபு சார்ந்த இங்கே எப்படி கோகுல்ராஜ் இங்கே எடுத்தாரோ இந்த இந்த தேடலில் அதே காலகட்டத்தில் தமிழகத்திலும் அந்த குச்சிங்கிற வார்த்தை வெளியில் வந்திருக்கு. அது பேசு பொருளாகவே வருது. இப்போ குச்சின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றது. ஏன் அப்படின்னா, நீங்க கூரை வீட்டிலிருந்து அந்த குச்சியை தெரிந்து கொண்டால்தான் அப்போ கூரை வீடு. அப்போ கூரை வீடு என்று சொன்னால் நம்முடைய முன்னோர்கள் கூரை வீட்டில் இருந்தாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு விடயம். அப்போ கூரை வீட்டுக்கு அடுத்தது மச்சு வீடு, மச்சு வீட்டுக்கு அடுத்தது மாடி வீடு. இப்படிதான் நம்ம வந்திருக்கோம். அப்படிங்கிற நம்முடைய வளர்ச்சியை எங்கிருந்து வந்தது என்கிறத தெரிந்தால்தான் நம்முடைய உயரத்தை
அறிந்து கொள்வதற்கான ஒரு தளம் கிடைக்கிறது. ஆகவே அது மாதிரியான வார்த்தைகள், நிறைய வார்த்தைகள் இந்த பாடல்களில் மீட்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த வகையில இந்த உங்களுடைய பயணத்தில் நாங்கள் பங்கேற்று உங்களோடு இணைந்து செயல்படுவதில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நான்லாம் பேசுறோம் அப்படின்னா மணிக்கணக்கில் வேணும், ஆனால் பேச வாய்ப்பு இல்லை. இருந்தாலும் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றியை சொல்லி என்னுடைய உரையை தெரிவித்துள்ளேன். Through this search, we were able to retrieve a lot of hidden Tamil treasures, which are words and language devices. And for example, one of the words that they even had lost back in India, but they found through the folk music in Malaysian plantations, was a word called kuchi, which means a hut made out of straw. It's a very old word, ancient word, not even used in common usage anymore. And around the same time, he's also happy to see that the word is also slowly being used in India, in Indian pop songs. But similar to that, he had discovered and retrieved and so many words that he had heard from ancient literature being still used in the Malaysian plantation folk music. And that gives him a lot of joy. நன்றி. இந்த நன்றி உங்ககிட்ட சொல்லும்போது ஒருமையில சொல்லிட்டேன், நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி பன்மையில நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எல்லாரும் சார்பிலே. And he would like to say that his thanks is not singular, it's for all of them. So for the last bit, I would like to do some experiment. We would like to sing back the White Man song. So we will sing. நம்ம ஒரு வரி பாடுவோம், அப்புறம் அவங்க அவங்க திருப்பியும் அதை சொல்லட்டும். நம்ம இன்னொரு வரி பாடுவோம், திருப்பி அவங்க சொல்லட்டும். அந்த பாடலை இப்படி செஞ்சு பாடும். So they will sing and you just repeat what they sing. That's this is like the song is like a teasing song, but I think it is also a revolt of some kind. So let's use our energy. Okay. இந்த பாடல் தமிழ்நாட்டு அப்படியே ரத்தத்தில் வந்து அப்படியே உருவெடுக்கப்பட்ட ஒரு பாடல். This song is super similar to what is already present in Tamil Nadu. அங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இதே மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லுற போது கல்லாமாரம் களவணி வாரம் ஓடிப்போ தட்டானே, கல்லாமாரம் களவணி வாரம் ஓடிப்போ தட்டானே. So back in India they say the thief is coming. The thief is coming. The cheater is coming. Close your door safely. அந்த தட்டான்ங்கிறது பரங்கி தட்டான்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த பட்டர்ஃப்ளைல தட்டான் Dragonfly, sorry. அதுல வரி வரியா ஒரு வண்ணங்களோட இருக்கும். அதுக்கு பேர் வந்து பரங்கி தட்டான். அந்த பரங்கி தட்டான்ங்கிறது வெள்ளையர்களை சொல்லக்கூடிய பரங்கி தட்டான், பரங்கி தட்டான். அதை பிடிக்க போகும்போது இந்த பாடல்களை அப்படியே சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி கல்லா வாரம் களவணி வாரம் ஓடிப்போ தட்டானே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாங்க இந்த வரியை நான் பார்த்தபோது இது எப்படி வந்து அங்க போனிச்சுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு தான் பார்த்தேன். ஒரு படி திருப்படி அதுல வருது, சேகண்டி அடித்து கல்லா வாரம் கதவட பத்திரம். அப்போ எல்லாமே அதே இதெல்லாம் வருது. உண்மையிலேயே வந்து அந்த மரபு சாராமல் இங்க இருந்த அந்த வடிவங்களை எடுத்து கொடுத்ததுக்கு ராஜுவுக்கு வந்து முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம். இப்போ நம்ம சேர்ந்து போகலாம். So I'll just translate that quickly. So in the dragonfly, there is a certain type of dragonfly which has a pattern, parangi. So they use this word parangi to also call the white man.
And he's really moved how the words are so identical. Like we have traveled so far, but our culture and our language has somehow find its way to preserve its own life. And he's going to sing. And when we sing one line, and we would like you to sing back, because the song is inside of us. We just need to allow it. Very happy share our time with this golden moment with you. Even though we are from India, Tamil Nadu, we have a great relationship in cultural and other basic with the language, and also very happy once again. Thanks for the production committee and the unit and all the audience, respected audience. You are reflecting your thoughts in your face, silently watching and appreciating us. Thank you very much. Thank you. Thank you. Basically, வெள்ளையர் எதிர்ப்பு அல்லது பரங்கியர் எதிர்ப்பு, அந்நிய ஆட்சியாளர் எதிர்ப்பு என்பது நாட்டுப்புற பாடலில் நிறையா இருக்குது. இந்த மாதிரி தமிழகத்துலேயும் நிறையா இருக்குது. ஈவன் தெருக்கூத்துகள், மேடை நாடகங்கள், இதெல்லாம் வந்து நிறையா இருக்குது. அதே மாதிரி குழந்தை பாடல்களையும் நிறையா இருக்குது. அதாவது கரெக்ட், இது மாதிரி பாடல்களும் தமிழகத்துலேயும் இருக்குது. சாதாரணமாக வந்து அதோ பாரு ரோடு, ரோட்டு மேலே காரு, காருக்குள்ளே யார், எங்கள் மாமா நேரு நம்ம இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆனால் பழைய பாடல் அப்படி இல்லை. அதோ பாரு ரோடு, ரோட்டு மேலே தாரு, தாரு மேலே ஓடுது பார் 4 சக்கர காரு, காருக்குள்ளே யார், வெள்ளைக்காரன் துற, விட்டான் ஒரு அறை, தள்ளுது பார் வாயில தான் கொக்கு கொண்டுன்னு வரேன். வெள்ளைக்காரனா இவன் அடிக்கணும்னு ஆசை, சின்ன குழந்தை போய் அடிக்க முடியாது. பட் எஸ், பீட் வித் சாங். நம்ம ஒவ்வொரு வரியாவே பாடலாம், திருப்பி பாடலாம். ஒரு பாடி தீரு பாடி, ஒரு பாடி தீரு பாடி, ஓதிவா மந்திரம், ஓதிவா மந்திரம், தேரடி தேருவாடி, தேரடி தேருவாடி, தேடி போ ஒரு தாரம், தேடி போ ஒரு தாரம், படி அடி பாரணடி, படி அடி பாரணடி, பதுங்கிக்கோ ஒரு ஓரம், பதுங்கிக்கோ ஒரு ஓரம், செக்கை திருப்பி, செக்கை திருப்பி, சேவண்டி அடித்து, சேவண்டி அடித்து, கள்ளன் வாரான், கணவனை பத்திரம், டூடு வெள்ளக்காரன், டூடு வெள்ளக்காரன், துப்பாக்கி வெள்ளக்காரன், துப்பாக்கி வெள்ளக்காரன், டூடு வெள்ளக்காரன், டூடு வெள்ளக்காரன், துப்பாக்கி வெள்ளக்காரன், துப்பாக்கி வெள்ளக்காரன், மாடு தின்னும் வெள்ளக்காரன், மாடு தின்னும் வெள்ளக்காரன், மாயமா போவானா, மாயமா போவானா, மாடு தின்னும் வெள்ளக்காரன், மாடு தின்னும் வெள்ளக்காரன், மாயமா போவானா, மாயமா போவானா, பார் பார் வெள்ளக்காரே, பார் பார் வெள்ளக்காரே, மரங்கித்தாள வெள்ளக்காரே, மரங்கித்தாள வெள்ளக்காரே, பார் பார் வெள்ளக்காரே, பார் பார் வெள்ளக்காரே, மரங்கித்தாள வெள்ளக்காரே, மரங்கித்தாள வெள்ளக்காரே, மறக்கும் கப்பல் ஏறிக்கிட்டு, மறக்கும் கப்பல் ஏறிக்கிட்டு, பறந்துமே போவானா, பறந்துமே போவானா, மறக்கும் கப்பல் ஏறிக்கிட்டு, மறக்கும் கப்பல் ஏறிக்கிட்டு, பறந்துமே போவானா, பறந்துமே போவானா, சீர் சீர் வெள்ளக்காரன், சீர் சீர் வெள்ளக்காரன், சீமத்தோர வெள்ளக்காரன், சீமத்தோர வெள்ளக்காரன், சீர் சீர் வெள்ளக்காரன், சீர் சீர் வெள்ளக்காரன், சீமத்தோர வெள்ளக்காரன், சீமத்தோர வெள்ளக்காரன், சிப்புக்காரில் ஏறிக்கிட்டு, சிப்புக்காரில் ஏறிக்கிட்டு, சிப்புக்காரில் ஏறிக்கிட்டு, சிப்புக்காரில் ஏறிக்கிட்டு, சீரிய போவானா, சீரிய போவானா, கார் கார் வெள்ளக்காரே, கார் கார் வெள்ளக்காரே, பட்டி சட்டை வெள்ளக்காரே, பட்டி சட்டை வெள்ளக்காரே, கார் கார் வெள்ளக்காரே, கார் கார் வெள்ளக்காரே, பட்டி சட்டை வெள்ளக்காரே, பட்டி சட்டை வெள்ளக்காரே, காற்று மூச்சுன்னு பேசிக்கிட்டு, காற்று மூச்சுன்னு பேசிக்கிட்டு, கப்பல் ஏறி வந்தானா,
making all this happen, and it was such an honor to be part of the exhibition and part of Ilham. Thank you, Ilham team.